નમસ્કાર, જય હિન્દ. આજના એપિસોડમાં અંદર આપણે આપણી જાતને તપાસવાનું કામ કરીશું, જે સાંખ્ય યોગનો સીધો પડઘો છે. અહીંયા તમને કદાચ એની કનેક્ટિવિટી નહીં દેખાય, પણ આગળ જતા ભગવદ્ ગીતામાં આવશે કે ગુણો જ ગુણોમાં વર્તે છે, અને સ્થિત પ્રજ્ઞ જે છે એ આ ખેલ જોયા કરે છે. ત્યાં શબ્દ ખેલ જોવાનો નથી, હું સરળ ભાષામાં કહી રહ્યો છું, પણ ત્યાં જોવાની વાત છે, જે અગાઉ હું થોડી કરી ચૂક્યો. तो आज आप क्विकली ये स्लाइड ऊपर जैसू. आसपास का दायरा बहुत बड़ा है. हम केवल घर के अंदर के लोगों को गिनते हैं, पर दायरा पूरे अस्तित्व तक पहुंचता है. तो समग्रता का जो आयाम है उसके अंदर आदान प्रदान और हिसाब है. ये 5 रुपये लो और मुझे चॉकलेट दो, ये बाजार में करते हैं, ऐसा घर में भी करते हैं कि तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा. तो ऐसे घर में भी चलता है, पास पड़ोस में भी चलता है, तुम मुझे हांडवा दो, मैं तुम्हें ढोकला देता हूँ. ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन आदान प्रदान चलता रहता है. और सामाजिक दायरे में भी ऐसा ही है. लग्न वगैरह प्रसंगों के अंदर कुछ लेन देन होता रहता है, और यहाँ तक कि ऐसे हिसाब में बुरा लग जाता है कि उसने तो ऐसा करा था, मैंने ऐसा करा था, उसने ऐसा करा था, बस ऐसा ही. तो ये समग्रता कायम है, बुरा नहीं है, लेकिन सीमित है. ये चाहिए, और ये सोसाइटी को चला भी रहा है, क्योंकि समग्रता के आयाम में आदान प्रदान होने बिना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख भी नहीं आते. जैसे मुझे कोई टैक्स भरना है तो मैं टैक्स भरने के लिए टैक्स ऑफिस जाऊंगा, बैंक में से पैसे निकालने हैं तो बैंकर के पास जाऊंगा. ऐसे आदान प्रदान के लिए मुझे किसी व्यक्ति के पास जाना होगा. तो ये ठीक है, पर ये पूरा नहीं है. जो रियल में पूरा है वो संपूर्णता के आयाम है, और इसमें उपयोगिता और पूरकता की बात है. और जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, ये हिसाब करने के लिए और हिसाब के साथ जुड़ा हुआ आदान प्रदान है. यहाँ सुख के साथ जुड़ी हुई उपयोगिता और पूरकता है. तो जैसे मैं किसी अंध व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करा दूं, उसमें मेरा समय ऊर्जा दोनों खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है, तो यह है सुख. तो मेरे परिवार में उपयोगिता क्या है, मेरी इस समाज में उपयोगिता क्या है, मेरी पूरे मानवता में उपयोगिता क्या है, ऐसा मुझे अपने अंदर स्पष्ट हो जाए. और जहाँ जहाँ जो उपयोगिता लगे वहाँ मैं रोल प्ले करूँ, यानी मैं वहाँ पूरक हो जाऊँ, तो उपयोगिता और पूरकता से अपने अंदर सुख का एहसास होता है. दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ यात्रा की है पिछले 3 दिनों में, उनको ये एहसास हो गया होगा कि जब हम उपयोगी होते हैं तो बहुत सुख महसूस करते हैं. एक छोटे से क्लिप के साथ ये उपयोगिता पूरकता वाला जो माहौल है मैं स्पष्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो इस क्लिप को देखेंगे आप. I finished my college here. I was working for Taj Group of Hotels, Bangalore. I saw a very old man. He was eating his own human waste for hunger. I thought, what is the purpose of my life? What am I going to do? In a star hotel, I feed all my guests, but where in my hometown, there are people who are living even without food. I quit my job and I started feeding all these people from 2002. Today morning we made Venpongal and Sambar. Venpongal is a blend of rice and dal with a lot of spices. Venpongal and Sambar was being made for the breakfast, and for the lunch we made tomato rice and sabji. We fed the homeless, mentally ill destitutes and the old people who have been left uncared of the society. People are suffering for food. They don't have food to eat. If you don't give them food to eat, they will die out of human hunger. I cut their hair, I give them a shave, I give them bath. For them to feel psychologically that they are also human beings, there are people to care for them, they have a hand to hold, hope to live. Food is one part, love is another part. So the food will give them physical nutrition. The love and affection which you show will give them mental nutrition. Being a Brahmin community and an Orthodox family, there are a lot of objections. Brahmins are not supposed to
touch these people, clean these people, hug these people, feed these people. Everybody has got 5.5 liters of blood. I am just a human being. For me, everybody are same. There are thousands and thousands and lakhs of people suffering. What is the ultimate purpose of life? Is to give. Start giving. See the joy of giving. तो दोस्तों, यह है उपयोगिता और पूरकता का एक उदाहरण। तो मैं ये कहना चाहता था, जब किसी की मदद करते हैं, ये तो केवल खाना देने की बात है। यहाँ इस व्यक्ति ने जो काम किया है वो अपनी एक्सपर्टीज का प्रयोग किया। तो अपनी जो भी एक्सपर्टीज है वो कैसे इस पूरे अस्तित्व में किसी के काम में आ जाए, ये है उपयोगिता। दोस्तों, उपयोगिता के साथ व्यवसाय भी जुड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन भाव पैसे कमाने का नहीं है, भाव इकट्ठा करने का नहीं है, भाव प्रदान का है और उपयोगी बनने का है। तो ये संपूर्णता का आयाम है। मैंने आपको ये 3 एपिसोड में समझाया, 2 व्यक्तियों के बीच संबंध में वैसे तो अव्यक्त का ही संबंध है, जो दिखता नहीं है, जो सांख्य योग में आत्मा कहा गया, जो दिखता नहीं है उसके बीच में ही संबंध है। तो मैं और मैं के बीच में संबंध है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो 2 व्यक्तियों के कार्य समान हो या अनुरूप हो, उनमें संबंध बनता है, उनमें संबंध की शुरुआत होती है। संबंध तो है ही, दिखे कि नहीं दिखे, सामने व्यक्ति आए कि ना आए। तो कार्य, विचार और उर्मिया बीच में आ जाती है, इसलिए जुड़े होते हुए भी हम अलग अलग हैं। अब ये क्या है? तो जैसे मैं और शिपाल है, हम दोनों, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, हम लोग मिले भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए मैं सेफ नाम का प्रयोग करता हूँ, जिनको बुरा नहीं लगे। तो हम दोनों को एक ऑफिस के अंदर काम करने के लिए इकट्ठे हुए। कैसे? वो तो पहले से ही काम कर रहे थे और मैं वहाँ नौकरी का एप्लीकेशन दिया, नौकरी लग गई, मैं वहाँ भी पहुँच गया। अब हमारे दोनों के बीच में आमने सामने देखने से और साथ में काम करने से दिखावे के तौर पर संबंध की शुरुआत हुई। तो मित्रों, संबंध तो હતો જ, પણ હવે દેખાતો થયો। હવે જો અમારા બંનેનું કાર્ય એકબીજાને અનુરૂપ હોય તો અમને બંનેને જામે। અહીંયા હું એ કહેવા માંગુ છું કે કાર્ય બેયને અનુરૂપ ન હોય તો પણ મને એના પ્રત્યે સદભાવ રહે। એવી જ રીતે વિચાર, હવે સમજો કે કોઈ દિવસ કોઈ ડિબેટ શરૂ થઈ ગઈ, એ ડિબેટ ઉપર એમનો વિચાર મારા વિચારથી અલગ છે, બંને વિચારમાં મતભેદ હોવા છતાં એકબીજાને ચાહી શકીએ તો વિચાર વચ્ચે ના આવ્યો। એ જ રીતે ઉર્મિયા, એકવાર મેં શિપાલભાઈને ખખડાવી નાખ્યા। એ જ સાંજે 4 વાગે ચાયના સમયે શિપાલભાઈ કે ચલો સુરેશભાઈ ચાય પીએ, તો વચ્ચે ઉર્મી આવી નહીં, એમણે એમનું ખોટું લગાડ્યું નહીં। તો મિત્રો, વચ્ચે છે ને સંબંધમાં કાર્ય વિચારને ઉર્મી આવી જાય છે, એ જ આપણા સંબંધના ડખા છે। અને ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ સ્કિલની અંદર યુઝ્યુઅલી એવું શીખવવામાં આવે છે, ગુણો ગુણોમાં વર્તે છે। તો કોઈની પણ સાથે આપણો સંબંધ તો છે જ, એ અર્થમાં જોઈએ તો કાર્ય, વિચાર અને ઉર્મી એ બેને અનુરૂપ થઈ જાય એટલે આપણને એમ લાગે કે સંબંધ સરસ છે। તો જે શીખવવામાં આવે છે એમાં શું શીખવવામાં આવે છે કે સંબંધ જોડવો કઈ રીતે? તો કે તમારા કાર્ય, વિચાર અને ઉર્મી અનુરૂપ છે તો જોડાઈ જશે। કેવી રીતે શીખવે પશ્ચિમના લોકો ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ સ્કિલ? કે તમારે જેની સાથે સંબંધ કેળવો હોય એની સાથે કાર્ય કરો, એની જેવું કાર્ય કરો, એના જેવા વિચારો કેળવો। મિત્રો, આનો વિરોધ નથી, પણ આ બહુ નાનકડી ક્ષુલ્લક બાબત છે। કારણ કે ક્યારેક તો કાર્યનું મેચિંગ નહીં જ થાય, ક્યારેક વિચાર પણ ડિફરન્ટ થઈ શકશે, ક્યારેક લાગણીઓમાં પણ ઉછાળ આવશે। તો આ સીમિત થયું। આપણે બંનેને મૈત્રી ત્યારે થશે જ્યારે આપણે વિચાર સરખા હોય। આવું આપણે બહુ વાર સાંભળ્યું છે, સમાન વિચારવાળાને મૈત્રી થાય। અહીંયા હું તમને એવું કહેવા માંગુ છું કે મૈત્રી એ ચોઈસ છે। મારે તમારી સાથે મૈત્રી કરવી છે, ચોઈસ છે। સંભાવના છે કે તમારા મારા વિચારો ના મેળ ખાતા હોય, એવી પણ સંભાવના છે કે તમારાને વિચારો મારા વિચારોમાં મેળ તો હોય પણ બહુ જોજનોનું અંતર હોય। તમે એકદમ મોટી મોટી વેદો ઉપનિષદની વાત કરતા હોય ને હું સાવ સાદું કોઈ નાનકડું સુભાષિતની વાત કરતો, જે બંને જીવનના ઉદ્દાત રસ્તે છીએ, પણ મારું એટલું વાંચન નથી ને તમારું બહુ બૃહદ વાંચન હોય। ડિફરન્સીસ હોઈ શકે,
મિત્રો છતાંય મૈત્રી કેવી રીતે? મને ખૂબ આનંદ થયો જ્યારે મેં એપિસોડની અંદર કહ્યું કે ગીરમાં મારે કાળા હતા ત્યાં રહેવા જેવું છે. તો અહીંયા ઝલક દોમડિયા ગીર ક્ષેત્રમાંથી આવે છે, એણે મને થોડા ફોટા મોકલ્યા ગીરના, અને મેં તરત લખ્યું કે તારે ત્યાં રહેવા આવી જાઉં. એણે કહ્યું તરત આવી જાઉં. એટલું સરસ મને લાગ્યું. હવે આ શું થયું? આ તો એ ગીરનું મેં વાત કરીને એ ગીરમાં રહે છે, આ થઈ સમાનતા. હવે હું ઝલકબેનને ઘરે રહેવા જાઉં અને પછી હું એમ કહું કે હું તો મન ફાવે ત્યારે ઉઠીશ, હું તો ખેતરની અંદર પડ્યો રહીશ ને ભૂખ લાગશે ત્યારે ખાવા આવીશ, તમે મારી રાહ ના જોતા, તમે જમી લેજો. આવી રીતનું મારું વર્તન થાય છતાં પણ જો ઝલકબેનને કે એના પરિવારને એમ લાગે કે હવે આપણા ઘરે જ આવ્યા છે અને આપણા મહેમાન છે, એમની વિચિત્રતાઓ આપણે સહન કરી લેવાની છે, અને ભાવ એવું ને એવું રહે તો મૈત્રી થઈ. તો કાર્યો, વિચાર અને ઉર્મી એની કનેક્શન સેમ હોય તો બધાને ફાવે. એવું ન હોય પછી ફાવે તો ક્યાં હર વ્યવહાર में संपूर्णता हो सकती है? तो हाँ, હવે જો અહીંયા મેં લખ્યું છે અપની ઓર से हो सकती है. આ જે છે ને અપની ઓર, let me use the pen for you. આ અપની ઓર से हो सकती है. સંપૂર્ણતા પોતાના તરફથી સ્પષ્ટ હોય તો પોતાએ જે કરવાનું છે એ કરી શકાય છે, આટલું તો મિનિમમ થઈ જ શકે. પછી જો સામેવાળી વ્યક્તિ પ્રેરાઈને આપણી જેમ જ કરવાનું કરે અને અનુરૂપતા થઈ જાય તો મંગલ, ન થાય તો પણ પોતાની તરફથી પૂર્ણ થાય. તો હવે કયો દાયરો છે? એ દાયરો છે TAVC. આ TAVC તમે યાદ રાખી લેજો, તમને યાદ રહી જ જશે આજની યાત્રાથી. કોઈ પણ સંબંધની અંદર 4 લેવલ છે, T, A, V અને C. T એટલે ટોલરન્સ. જેવા હું અને શ્રીપાલભાઈ કામ પર ભેગા થયા, થોડાક જ વખતમાં ખબર પડી જાય છે કે મારી જેવા તો શ્રીપાલભાઈ નથી. હવે દોસ્તો ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણે સતત આપણી જેવા, આપણે અનુરૂપ, આપણે અનુકૂળ વ્યક્તિ, સ્થિતિ, વસ્તુઓની જ તલાશમાં હોઈએ છીએ. આપણને જે ગમે, મીઠાઈની દુકાનમાં જઈએ તો આપણું ધ્યાન આપણને ભાવતી મીઠાઈના કાઉન્ટર પર જ જાય, અથવા એ ત્યાં સૌથી પહેલા પહોંચીએ. સાથે કોઈ હોય તો પછી ઓફર કરીએ કે બીજી મીઠાઈ પણ લેવી છે. અધરવાઇઝ આપણું તો એવું જ હોય. જે મિત્રો કોલેજમાં ભણે છે એ લોકો જોવે 60નો ક્લાસ હોય, થોડાક જ દિવસોની અંદર આપણી તલાશ એ જ હોય કે આપણી જેવા કોણ છે. પણ ખબર પડે થોડી મૈત્રી વધે એટલે કે એમાં બિલકુલ આપણા જેવા પણ નથી. આને કહેવાય વેઠવું, ટોલરન્સ. હવે સાથે છીએ, એક જ ક્લાસમાં ભણીએ છીએ, પરિવારમાં રહીએ છીએ, તો થોડી વિચિત્રતાઓ છે એવું દેખાય, પછી એટલી વિચિત્રતાઓ વેઠીએ. આ જે પહેલું લેવલ છે ને સંબંધનું વેઠવાનું, એમાં પીડા છે. અને જે લોકો વિદ્યાર્થીઓ નંબર લાઈન ભણ્યા હશે, નંબર લાઈન દોરું છું, નંબર લાઈન એટલે સંખ્યા રેખા, એમાં 0 હોય, આ તરફ નેગેટિવ, આ તરફ પોઝિટિવ. તો ટોલરન્સ અહીંયા પડ્યું છે. આ 0 છે એ નેક્સ્ટ લેવલ છે, ત્યાં એક્સેપ્ટન્સ આવશે. અને અહીંયા V અને C એ પછી લઈએ. તો મિત્રો ટોલરેટ કરીએ છીએ આપણે વ્યક્તિઓને, આ વેઠીએ છીએ. એમાં ટોલરન્સ કેટલા લેવલનું હોય? 3 લેવલનું ટોલરન્સ હોય. શારીરિક વિચિત્રતાઓ, શારીરિક ટેવો, શારીરિક ખોડખાંપણ, શારીરિક મર્યાદાઓ. અહીંયા કેટલાક મિત્રો સદભાગી છે જેમને વચ્ચે હું નિષ્ઠાબેન ઠાકરને લઈ આવ્યો હતો, જે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીના પેશન્ટ છે અને બધું જ વ્હીલચેર ઉપર આખું જિંદગી. સવારે બ્રશ પણ એમના પતિએ કરાવવું પડે, સાડી પણ એમના પતિએ પહેરાવવી પડે, પૂર્ણ ડિપેન્ડન્સી. પણ એ બંને પરણ્યા છે પ્રેમપૂર્વક. નિષ્ઠાબેન આખા દેશના દિવ્યાંગો માટે કામ કરે. એવા એક કેમ્પની અંદર વોલેન્ટિયર તરીકે કૃષ્ણા આવ્યા. એમના પતિનું નામ કૃષ્ણા છે. એમણે પ્રસ્તાવ મૂક્યો ત્યારે નિષ્ઠાબેને પૂછ્યું કે મારી આ સ્થિતિ ખ્યાલ નથી આવતી? તો કૃષ્ણા કહે છે મને વ્હીલચેર દેખાતી જ નથી, મને તું જ દેખાય છે. મિત્રો કૃષ્ણા સંપૂર્ણ ફિટ છે, સોહામણા પણ છે, અને CPT જેવા લીડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રોફેસર છે. નિષ્ઠાબેન IIM અમદાવાદના લાઇબ્રેરિયન છે. એટલું સુંદર યુગલ છે. તો
ટોલરન્સનો આ લેવલ નથી, પણ ટોલરન્સના લેવલમાં તો વેઠવાનું હોય કે ભાઈ તારે તો આવું છે, હું તો બરાબર છું, તું તો આવી અથવા તું આવો. તો એક તો ટોલરન્સમાં આવે છે શારીરિક મર્યાદાઓ, શારીરિક ખોડખાપણો, શારીરિક ટેવો. મારા એક મિત્રની પત્ની છે, 20 વર્ષ એમના લગ્ન જીવનને થાય ને ઉજવણી હતી, અમે મળ્યા એટલે મેં એના પત્નીને કાનમાં કીધું કે આ બધું બરાબર? તો કે શું બરાબર? લગ્ન કર્યા ત્યારથી બાથરૂમમાંથી બહાર નીકળે છે, ટુવાલ પહેરીને આવે છે, પછી પેન્ટ શર્ટ પહેરે છે, ઓફિસે જાય છે, પણ ટુવાલ જે રૂમમાં કપડાં બદલ્યા હોય એ રૂમમાં છોડી દે છે. મેં કીધું પણ કપડાં તો એક જ જગ્યાએ હોય ને? કે એવું કંઈ નહીં, કપડાં પેન્ટ શર્ટ કબાટમાંથી લઈને તો આ ટાઈમ મારતા હોય, વરંડામાં કપડાં બદલે તો વરંડામાં છોડી દે ટુવાલ. ધીસ ઇઝ ટોલરન્સ એટ અ ફિઝિકલ લેવલ. કે ટેવ છે, કાં તો એ વ્યક્તિને ટેવ સુધારવી નથી. શરૂઆતમાં આપણે ત્યાં એક ભાઈ છે, એણે કીધું કે મારી પત્નીને હું ટીઝ કરું. પછી મેં કીધું ભાઈ રહેવા દો. તો કેટલીક ટેવ આપણને લાગે કે આપણે ટીઝ કરીએ છીએ, પણ સામેવાળી વ્યક્તિ ખાસી પીડાતી હોય. તો આ થઈ શારીરિક વાત. બીજી વાત છે એ મનની. વિચારોમાં જ મેળ ન પડતો હોય. કૂતરું ખેંચે ગામ ભણી, શિયાળ ખેંચે સીમ ભણી. એટલે સમજો કે પતિ પત્ની છે, પતિ ઉદાર હોય અને પત્ની કંજૂસ હોય. પતિ કશુંક આપવાનો વિચાર કરે, પત્ની તરત કે નથી આપતું. તો આ વિચારના સ્તરનું થયું. પછી પત્નીને બહુ જ પિક્ચરો જોવાનો શોખ હોય, પતિને બિલકુલ પિક્ચર જોવાનો શોખ ના હોય. આ વિચારની સાથે સાથે થોડી લાગણીઓના પણ મુદ્દા. પતિને ખાવાના બહુ ચટાકા હોય ને પત્નીને એ જમવાનું બનાવવાનો કંટાળો હોય, અથવા એવી સાત્વિક પ્રકૃતિ હોય કે સાદો જ ખોરાક ખાવો, આવો બધો ખોરાક ના ખાવો જોઈએ. હમણાં મારી એક કપલ આવ્યું હતું, એણે કહ્યું કે મારી પત્ની એટલી બધી ભક્તાણી થઈ ગઈ છે ને, એમને કંઈક શીખવાડો. હું શું શીખવાડું? તો કે તમે જેને જિંદગીનો રસ લેતા શીખવાડો. આખો દિવસ ભક્તિ જ કરેલી. પછી મેં એને 5-10 સવાલો પૂછ્યા. એ સવાલોના જવાબ પછી મેં એમના પત્નીને ખાલી એટલું કીધું કે આ ભક્તિ નથી. મિત્રો, ભજન ભક્તિ કર્યા પછી તો માણસ કેટલું શાંત થાય, કેટલું પ્રસન્ન થાય. હવે આ તો બધી બાજુથી મિસિસ ઉદાસીનતા જ હતી. આટલું બધું અસ્તિત્વ પરમાત્માનું, આટલું બધું સૌંદર્ય વિખરાયેલું છે, એની ઉપર ધ્યાન ના હોય અને ખાલી એક ફોટો પકડી લીધો ને થોડા લાકડાના મણકાની માળા ફેરવી નાખી. તો આવી ડિફરન્સીસ હોય. આશા રાખું છું તમને ટોલરન્સની ખબર પડી. હવે 3 સ્લાઇડો જે છે એ હું બતાવી દઉં છું અને પછી પ્રેઝન્ટેશન બંધ કરીશ અને આપણે સાથે કામ કરીશું. બીજું લેવલ છે એક્સેપ્ટન્સ, એટલે સ્વીકૃતિ. ત્રીજું લેવલ છે વેલ્યુ અને ચોથું લેવલ છે સેલિબ્રેશન. આ 4 લેવલની અંદર આપણે આગળ વધતા જઈએ તો પહેલું લેવલ આપણે જોયું છે ટોલરન્સનું, વેઠવું. હવે બીજું લેવલ જોઈએ એક્સેપ્ટન્સ. મેં તમને નંબર લાઈન દોરી હતી, નંબર લાઈનની અંદર 0 એટલે હવે પીડા નથી. એક્સેપ્ટન્સ, સ્વીકૃતિ. ગુજરાતીમાં કહે છે પડ્યું પાનું નિભાવી લેવું. હવે જે છે તે આ છે. પતિ પત્ની, બાળકો, માતા પિતા. જો આ ખાલી પતિ પત્નીને લાગુ નથી પડતું. માતા અને પિતા પસંદ નથી કરી શકાતા. માતા અને પિતાની ઓળખ થાય છે, અને પછી પિતાનો સ્વભાવ ના ગમતો હોય, માતાનો સ્વભાવ ના ગમતો હોય, તો બાળકોને ખાસ કરીને ટીનેજ લેવલમાં ટોલરન્સનું લેવલ હોય છે. બધા જ ટીનેજરોને એના પપ્પા મમ્મી પ્રત્યે વાંધા હોય છે. બધા ટીનેજરો, એમાં કોઈ બાકી નહીં. કારણ શું? ટીનેજર એટલે એવી વય કે પોતાના શરીરમાં હોર્મોનનો સ્ત્રાવ શરૂ થઈ જાય. હું સ્ત્રી છું કે હું પુરુષ છું એવી ઓળખ શરૂ થાય. હું એક વ્યક્તિ છું, હું ખાલી કેર ઓફમાં નથી. આવો જે અહેસાસ શરૂ થાય, કુશ હિરલ જાની, ક્યાં સુધી ટીનેજર છે નથી, ત્યાં સુધી. ટીનેજર થાય ને પછી જાની બી ઉડાઈ દે ને હિરલ બી ઉડાઈ દે, હું ખુશ છું. આવું જે અહેસાસ છે, આ સારો અહેસાસ છે. સ્ટીફન કોવીની ભાષામાં કહું તો પરાવલંબનમાંથી સ્વાવલંબન તરફની યાત્રા શરૂ થઈ છે. પણ જ્યારે થોડા મોટા થાય તો ખબર પડે કે સ્વાવલંબનમાં કશું નથી થતું. પરસ્પરાવલંબન જ સાચો શબ્દ છે. આપણે એકબીજા ઉપર પરસ્પર ડિપેન્ડન્ટ છીએ. કાચો પાપડ બી ભાંગી શકાતો નથી. કોકે બનાવવો તો પડે ને ભાંગવા માટે, કાચો કે શેકેલો જેવો પણ હોય. કારણ કે અત્યારે કોઈકના મનમાં ઝબક્યું કે સુરેશભાઈ કહેવત એમ નથી, શેકેલો પાપડ, એટલે મારી અંદર પ્રતિબિંબિત થયું, એટલે મેં તમને તરત સ્પષ્ટતા કરી. એમ રાખો. ખાલી
જુઓ કે એક્સેપ્ટન્સ જે છે, સ્વીકૃતિ છે, એ ક્યારે આવે? જ્યારે ટીનેજર બાળક ટ્રાન્ઝિશનના ફેઝમાં હોય ત્યારે માતા પિતા જાગૃત હોય. તો હવે મૈત્રીની શરૂઆત થાય. આપણે ત્યાં જૂના સંસ્કૃત સુભાષિતોમાં એવું કહ્યું છે કે બાળક મોટા થાય પછી મિત્ર થવાનું. પણ મારે હવે ધીમે ધીમે બોલવું છે. ગુજરાતીઓનું તો એવું દુર્ભાગ્ય છે કે કોની સાથે લગ્ન કરવા એ પપ્પા મમ્મી નક્કી કરે, ક્યારે લગ્ન કરવા એ પણ પપ્પા મમ્મી નક્કી કરે, લગ્ન થઈ જાય પછી છોકરા ક્યારે પેદા કરવા કે જલ્દી પેદા કરવા એ પણ પપ્પા મમ્મી નક્કી કરે, અને એ છોકરાને કેવી રીતે ઉછેરાય એ પણ આ પપ્પા મમ્મી એટલે કે દાદા દાદી નક્કી કરે. આને કારણે એટલા બધા ડખા. મને એક પરિવારની ખબર છે. એ પરિવારમાં છે ને દાદી એટલું બધું ભંગાર વસ્તુઓ ખવડાવે, અને આ મધર જરા ભણેલી આવેલી, એમે ભણેલી, એને પહેલેથી જ ખબર કે આવું ખવડાવે ને આવું નહીં ખવડાવે. પહેલા દિવસથી જ ડખો થયો. જન્મે ને પછી પેલું કશુંક ચટાડે છે ગળથુથી. એટલે આ જેને માતા બની એણે કીધું કે બા આપણે આવું કશું ચટાડવાનું નથી. એટલે પહેલો જ વાંધો, તને શું ખબર પડે આજકાલની આયેલી. પત્યું, ત્યાંથી ડખા ચાલુ થઈ ગયા. સેકન્ડ થિંગ, માતાનું જે ધાવણ છે એ શ્રેષ્ઠ ગણાય. ડોક્ટરોને ખૂબ બધું કેમ્પેઇન પણ ચાલે, રાઈટ? તો ભાઈ આ સ્થિતિની અંદર એની સાસુમાં એવું કીધું કે ના, પહેલા 3 દિવસ તો ના જ અપાય. હવે પહેલા દિવસોમાં તો આપવું જોઈએ, રાઈટ? કોલેસ્ટ્રોલ નામનું એક અદ્ભુત રસાયણ આવે છે જે બાળકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ માટે બહુ જ મહત્વનું છે. શરૂ થઈ ગયા ડખા. એટલે આવા બધા ડખા શરૂ થઈ જાય. મિત્રો, ટીનેજરોને પણ લગભગ આવું જ હોય. એના પપ્પા મમ્મી જે જિંદગી જોઈ હોય ને એ ત્યાંથી ચાલુ કરે. આમાં બી ઘણા મોટા છે, એ બધા ખોટું લગાડ્યા વિના મને સાંભળજો. અમારા જમાનામાં તો આવું હતું. હવેના છોકરાઓ સરસ કે તમારા જમાનામાં લવિંગિયા સુરસુરિયા જ હતા, અમારા જેવા એટમ બોમ્બ હતા, અમારા જમાનામાં આવું હતું તેવું હતું, રાઈટ? તમે માટીના કોડિયા સળગાવતા, તમારી જેવી ચાઇનીઝ સિરીઝ હતી. લાલયત પંચવર્ષાણી, 5 વર્ષ સુધીના બાળકને લાલન પાલન કરો. પછી મોટા થાય એમ ધીમે ધીમે મૈત્રી, અને જેટલી મૈત્રી વિકસશે, જો શું થશે તમને થોડી નવાઈ લાગશે, પણ મને કહેવું છે. મારી દીકરી કોલેજમાં જઈને પાછી આવી એટલે કે પપ્પા એક છોકરાએ મને ચોકલેટ આપી. બહુ સરસ. એકલા ખાય તો ગાલ પચોળા ખાય, લાય અડધી. એ તો કે હું ખાઈ ગઈ. તો મેં કીધું કાલે આપે ને તો કે જે થોડી વધારે આપે, મારા પપ્પા નહીં ભાવે છે, અને થોડા પૈસા તું લઈ જા અને મોટો બાર ખરીદજે. એટલે એ છોકરાને એવો ભ્રમ ના રહે કે ચોકલેટ આપીને સ્નેહાને પટાઈ શકાશે, રાઈટ? પછી કે ફૂલ આપ્યું. મારી દીકરીને મેં બધા છોકરાઓ સામે હસતા શીખવ્યું છે. મેં કીધું એક પણ છોકરો હશે 360 ડિગ્રી સ્માઇલ કરવાનું. આ પૃથ્વી પર આપણે, તારું નામ સ્નેહા, અને આ પૃથ્વી પર આપણે પ્રેમને વધારો કરવાનો, યુદ્ધ નથી જોઈતા. તારે એક સ્માઇલથી એક છોકરાનો દિવસ સુધરી જતો હોય, તારે હસવાનું શું વાંધો? હસવાનું. અહીંયા જે લોકો ટીનેજરો છે અને જેના ટીનેજરોના પપ્પા મમ્મીઓ છે, બધાને હું ભલામણ કરું છું કે એમણે એમની દીકરીને, જેમ મારી દીકરીને મેં પુસ્તક આપ્યું હતું, આર્ટ ઓફ લવિંગ, લિવિંગ ને, અહીંયા એ તો કંઈક 2000 રૂપિયાનો કોર્સ થાય છે, આપણે એની વાત નથી કરતા. આર્ટ ઓફ લવિંગ, પ્રેમ કરવાની કળા, વડોદરાવાળા મિત્રોને બહુ સુલભ છે. પરમ પ્રકાશન, મીરાબેન ભટ્ટ, અને ઓરિજિનલ ઇંગ્લિશમાં આર્ટ ઓફ લવિંગ બાય ડોક્ટર એરિક ફોમ. અદ્ભુત પુસ્તક. મેં પહેલા જ વર્ષમાં એને આપી દીધું અને કહ્યું કે બેટા વાંચો. વાંચી લીધા પછી મેં કહ્યું ચલો આપણે ચાલવા જઈએ. મને કહો બેટા પ્રેમ એટલે શું? એણે કહ્યું કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો કોઈ પણ પ્રકારની શરત વચ્ચે લાવ્યા વગર પૂર્ણતઃ સ્વીકાર એટલે પ્રેમ. મેં કીધું જાઓ, ઉડો, મોજ કરો. મને ખબર પડી ગઈ, જેને પ્રેમ સમજાઈ ગયો છે ને એ પ્રેમ અને આકર્ષણ વચ્ચે ડિસ્ટિંક્શન કરી શકશે. હું મારા કોલેજના યુવાનોના શિબિરમાં એક બહુ સ્ટેટમેન્ટ કરતો હોઉં છું. કોઈના વાળ ગમી જાય એટલે હિન્દીમાં બોલું, કિસી કે બાલ પસંદ આए, किसी की चाल पसंद आए, किसी की खाल पसंद आए और किसी की टाल पसंद आए.
उसको पसंद कहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहते, क्योंकि वो निरंतर नहीं रहता, ये बदल जाता है. સમજાય? હવે જો એનો વિરોધ નથી ક્યાંય પણ, આવું આકર્ષણ થાય, ના થાય ડોક્ટર પાસે જવું પડે. એટલે પહેલા જ અઠવાડિયામાં મેં દીકરીને પૂછ્યું, બેટા છોકરાઓ ગમે છે? એટલે શરમાઈ ગઈ. મેં કીધું તને જ પૂછું છું, છોકરાઓ ગમે છે? આ ઉંમરમાં ગમવા જોઈએ. ના ગમે તો આપણે ડોક્ટર પાસે જવું પડે. કિંગ છે કે ક્વીન છે કે વચ્ચે છે? તમે આ બધી જે વસ્તુઓ સાંભળો છો, તમને ખ્યાલ આવે છે કે બાળકો સાથે મૈત્રી ના હોય તો આવી વાત ના થાય? મેં મારા દીકરા સાથે પણ આવી રીતે વાત કરી છે. અત્યંત સ્વરૂપવાન હોય એવી છોકરીઓ મિત્રો બન્યા પછી હું કહું કે બેટા આમાંથી કોઈ તને પસંદ? તો કે ટાઈમપાસ ખારી સિંગ ખાઈએ સાથે બેસીને, ધેટ્સ ઇટ. આમાં પ્રેમ નહીં, મિત્રતાનું એક લેવલ ખરું, પણ તમે જે અર્થમાં પૂછી રહ્યા છો એવું નહીં. તો એ પણ સમજે છે કે હું કયા અર્થમાં પૂછું છું, કે ભાઈ તમે કોઈને જીવનસાથી તરીકે જોઈ રહ્યા છો. દોસ્તો, મૈત્રી તો હોવી જ જોઈએ. ખૂબ બધા મિત્રો આપણને પુષ્ટ કરે છે, આપણો ભાવ પક્ષ પુષ્ટ થાય, આપણો વિચાર પક્ષ પુષ્ટ થાય. મિત્રો આપણી કાન પટ્ટી પકડી શકવા જોઈએ. અને જ્યારે શરીરથી પર સામેવાળામાં દિવ્ય તત્વ દેખાવા લાગે, પછી શરીર વચ્ચેથી ખસી જાય છે અને શુદ્ધ નિર્મળ મૈત્રી ઊભી થાય. જ્યાં દૈહિક આકર્ષણ છે ત્યાં મૈત્રી હોઈ શકે, પણ માત્ર દૈહિક આકર્ષણ હોય ત્યાં મૈત્રી હોવાની સંભાવના શંકાસ્પદ છે. ખાસ કરીને હું કોલેજના યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને કહી રહ્યો છું. આ ઉંમરમાં પરસ્પરનો સહવાસ ગમે. શરીરની પણ સુગંધ હોય છે અને શરીર નક્કી કરતું હોય છે. જેમ કે મને ટીંડોરાનું શાક નથી ભાવતું, તો મોઢામાં જતા જીભ તરત જ કહી દે કે આ ટીંડોરા છે, ખબર પડી જ જાય. રાઈટ? તમે આમ બેઠા છો, પાછળથી કોઈ સોય ભોંકાવે તો તમે કંઈ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ યાદ ના કરો કે હે તિમિર, તમે મને કેમ સોય ભોંકો છો? એવું તમે ના કરો. તમે તરત જ ઓય માં અથવા ઓ બાપા રે આવું કંઈ કરો. તો મુદ્દા ઉપર આવી જઈએ પાછા. ટોલરન્સ 3 લેવલની ખબર પડી ગઈ, કેવી રીતે વેઠીએ છે. બીજી વાળી વ્યક્તિના કાર્યો, એની ટેવો, આવડત કે અણાવડતો, ખૂબીઓ કે ખાંપણો. અને અહીંયા આગળ જો સંબંધ હોય તો એ સંબંધ પ્રેમનો નથી, એ આકર્ષણનો છે. બસ મારે એટલું કહેવું હતું કે કોઈનું ચાલ બાલ ખાલ ટાલ ગમી જાય અને પછી કહો મારે તું તો એને બહુ પ્રેમ કરું છું. કંઈ પ્રેમ નથી કરતા, તમે એના શરીરને સાથે ચીપકાવ છે. એને કહેવાય સંસ્કૃતમાં આસક્તિ, અને એ પણ પાર્ટ ઓફ ગેમ છે. ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. સુરતના લોકો, જો કે રજનીકાંતભાઈને જયશ્રીબેન એવું બિલકુલ નહીં કરતા હોય, પણ સુરતના લોકો જ્યાં ધૂળ ઉડતી હોય, મર્ક્યુરી લેડ ને ઝીંક ને કાર્બન મોનોક્સાઇડ ના ધુમાડા હોય, એવા કોઈ પુલ ઉપર, ફૂટપાથ ઉપર ઘરેથી લઈ ગયેલું શુદ્ધ ભોજન પાથરીને અશુદ્ધ કરીને ખાય છે. અને એમાં એ લોકો બહુ મોટું ગૌરવ અનુભવે છે. એ લોકો પોતાના સુંદર ખોરાકને લોચો, ગોટાળો આવા બધા નામો પાડીને પણ ખુશ થાય છે. ધીઝ આર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ આસક્તિ. ટોલરન્સ ખબર પડી ગઈ હોય તો હવે એક્સેપ્ટન્સમાં જઈએ. એક્સેપ્ટન્સ એટલે સ્વીકાર. હવે અહીંયા મેં જે લેવલ બતાવ્યા છે એમાં તો એક્સેપ્ટન્સ પછી વેલ્યુ છે. એટલે હું અહીંયા એક્સેપ્ટન્સમાં કહું છું 0, 0 એટલે પીડા નથી. ઓકે, પીડા નથી, પણ જલસો બી નથી. આ કેના જેવું છે કે તમે સાંજે નક્કી કર્યું હોય કે આજ તો ખાટિયા ઢોકળા ખાવા છે કે ખમણ ખાવા છે, અને પછી તમારા પત્ની ભાખરીનું શાક બનાવી દે. તો કે દુઃખ નથી, એનું કોઈ પીડા નથી, તમે ખાઈ જ લો, સ્વીકારી લો. પણ એ કોઈ જલસો બી નથી, કારણ કે તમારા અંદર કંઈક ખ્યાલ બીજા હતા. તો એક્સેપ્ટન્સની અંદર હવે પડ્યું પાનું નિભાવી લેવાનું છે. ફરિયાદ નથી, પીડા નથી, પણ આનંદ પણ નથી. તો શું શું સ્વીકારી લેવાય? મિત્રો, સૌથી પહેલું જે સૌથી આસાન છે સ્વીકારવાનું, એ છે ફિઝિકાલિટી. શારીરિક બાબતો સ્વીકારવાની રિલેટિવલી આસાન છે, પણ જે એનો જન્મ જ્યાંથી થાય છે ને, વિચાર
અને ભાવ એને સ્વીકારવાનું બહુ જ અઘરું છે. રાઈટ? ઘણા હવે પેલા ભાઈની વાત કરીએ જેને ટુવાલ નીચે નાખી દે છે. ટુવાલ તો હું નીચે નાખીશ જ, આ સ્વીકારવાનું અઘરું છે. એના પત્ની પેલા ભાઈ ટુવાલ નાખી દે તો સૂકવી દેવા એમને કંઈ વાંધો નથી, પણ થોડા દિવસના અંતરે એમ કે તમે હેમ્પરમાં નાખતા હો તો, અને પેલો ભાઈ જવાબ આપે છે હું તો નાખીશ જ, મન ફાવે ત્યાં નાખીશ, તાર થાય એ કરી લે. ધીસ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સેપ્ટ. કેટલાને સમજાય છે આ મુદ્દો? તમને થાય કે આ બી તો ફિઝિકાલિટી છે ને. ના, ફિઝિકાલિટી નથી. ફિઝિકાલિટીમાં તો એક્સપ્રેસ થાય છે. આ વિચારના સ્તરની તકલીફ છે કે મારો જ કક્કો સાચો, હું બરાબર છું, હું મારું ધાર્યું જ કરીશ. મિત્રો, કેટલું ધાર્યું કરવાનું હોય. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા શેર કરી દીધું છે કે સવારના પરમાં ઉઠીને મારું પોતાનું એવું છે કે મન અત્યંત પ્રસન્ન અને શાંત છે, સરસ મજાનું વેધર છે. એ વખતે એક હાથમાં ગમતું પુસ્તક અથવા સાથે બેસીને વાતો કરીએ, એ વધારે અપ્રોપ્રિએટ લાગે છે મને, નહીં કે સવારના પરમાં દોડા દોડી કરી મૂકવી. હવે આ મારો પ્રેફરન્સ હોઈ શકે, રાઈટ? પણ સ્પષ્ટતા કરી દીધી હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ નહીં. પણ એટલી હદે જીદ કે તમે સામેવાળાને ડેમેજ કરી નાખો, ધેટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. સમજાય છે? કોઈ એક વ્યક્તિ સતત શોષિત થયા કરે અને બીજા સતત એનું શોષણ કર્યા જ કરે, તો એક્સેપ્ટન્સની અંદર આ એક મહત્વનું ધ્યાન રાખવાનું. તો ફિઝિકલ શારીરિક ટેવોની સ્વીકૃતિ, એની સાથેનો વિચારના સ્ટેન્ડની સ્વીકૃતિ, અને હવે ત્રીજું લાગણીઓનું. હવે જો એક સુંદર મજાનો શબ્દ છે ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ. તમે ક્યારેક કોઈક લાગણીઓ કોઈકની અસંખ્ય વાર સાચવી હોય તો તમારી વિચિત્ર લાગણી સામેવાળી વ્યક્તિ સહન કરી લે. આને કહેવાય ઇમોશનલ બેંક એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ. પણ તમે વારે ને તહેવારે સતત અપમાન જ કર્યું હોય તો પછી તમારી એવી સ્થિતિમાં તમારું બેલેન્સ માઇનસમાં છે. તો પછી સામેથી કોઈ દિવસ સ્પ્રિંગ છટકે અને ખતરનાક પરિણામ આવે તો એમાં વાંક એમનો નહીં, બલકે વાંક તમારો છે. ઇમોશનલ બેંક એકાઉન્ટ યાદ કરો. ભ્રમ, વિભ્રમ, સંભ્રમ. આ વિભ્રમની અંદર હવે જુઓ કે તમારે ઇમોશનલ બેંક એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ કેવી રીતે વધારવું? કેર, જસ્ટ કેર. હમણાં મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે છોકરો મોટો થઈ ગયો, એન્જિનિયર થઈ ગયો, અને પછી એણે ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ઓફિસના ઉદ્ઘાટનમાં એણે બધાને બોલાવ્યા, પણ એને પપ્પાને ના બોલાવ્યા, અને કહી દીધું કે ડેડ, હું નથી ઈચ્છતો તમે આવો. હવે આમ ઘરમાં બધા સાથે રહે, કોઈ ઝઘડા બી નથી, તો એના ડેડને આઘાત લાગ્યો કે આટલું બધું બધાને બોલાવે છે આખા ગામને, મને કેમ નહીં? ઉદ્ઘાટનની આગલી સાંજે એણે કીધું કે બેટા, મેં બહુ વિચાર કર્યો, મને સમજણ નથી પડતી કે તું કયું વેરનો બદલો લે છે, કયું વેર છે તને? તો કે પપ્પા, વેર નથી, પણ તમે બિઝનેસમાં એટલા રચ્યા પચ્યા હતા, મારી સ્કૂલના એક પણ એન્યુઅલ ફંક્શનમાં તમે આવ્યા નથી. મેં સ્ટેજ ઉપરથી કવિતા કીધી હોય, ડાન્સ કર્યો હોય, ક્રાફ્ટ રજૂ કર્યું હોય, મને ઇનામ મળ્યું હોય, એક પણ પ્રસંગમાં તમે નથી, હંમેશા મમ્મી જ રહ્યા છે. મેં જ્યારે જ્યારે એચીવ કર્યું ત્યારે ત્યારે તમને ઉપસ્થિત રહેવું જરૂરી લાગ્યું જ નથી. તો આ પણ મારું એચિવમેન્ટ છે. હવે મને લાગતું નથી કે એમાં તમારે કંઈ કરવાનું, એટલે જ મેં તમને આમંત્રણ નથી આપ્યું. પછી બાપ દીકરો રડ્યા અને બીજે દિવસે એના પિતા ઉદ્ઘાટનમાં હતા. પણ છોકરો કન્વે કરવા માંગતો હતો, ઘણા વખતથી ભેગું થયેલું હતું. હી જસ્ટ વેન્ટિલેટેડ, કારણ કે સાથે એક જ ઘરમાં રહેતા હતા અને એવા કોઈ ઝઘડા બી નહોતા. પણ તમે સમજો છો, મિસ્ડ આઉટ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ. આને કહેવાય નાની નાની કેર. નાની નાની કેરની મદદથી ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ જનરેટ થાય છે. ગઈકાલે મારા એક વિદ્યાર્થી સાથે મેં વાત કરી હતી, અહીંયા ઉપસ્થિત છે, નામ લીધા વગર કહું. એને જે વ્યવસાયમાં જવું છે એ વ્યવસાયમાં જવા માટે માતા પિતાનો જે વિરોધ છે, એમાંનો સૌથી મોટો મુદ્દો એ છે, નાનકડી કેર કરીને તમારો સ્વીકાર થવો જોઈએ. મિત્રો, એક ગોલ્ડન સૂત્ર આપું છું, વ્યક્તિનો સ્વીકાર થાય પછી વાતનો સ્વીકાર થાય. આપણે છે ને વાતને સ્વીકારવા માટે બહુ તત્પર હોઈએ છીએ, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે વ્યક્તિ તરીકે આપણો કેટલો સ્વીકાર છે. તમે અહીંયા ટકી ગયા છો કારણ કે તમે પહેલા મારો સ્વીકાર કર્યો. શક્ય છે 2-5 વેબિનાર એટેન્ડ કર્યા પછી સ્વીકાર કર્યો,
પણ એક લેવલે પહોંચ્યા. એટલે હવે તમે ઉત્સુકતાથી વેબિનારમાં સમયસર બધા આવી જાઓ છો. તો પહેલા વ્યક્તિનો સ્વીકાર છે, પછી વાતનો સ્વીકાર છે. સમજાય છે? આવું લેવલ આપણી અંદર જનરેટ થાય તો આપણે ત્રીજા લેવલે પહોંચીએ. એને કહેવાય વેલ્યુ. સામેવાળી વ્યક્તિની સારી બાબતો આપણી અંદર સ્થિત થઈ ગઈ અને હવે આપણે એ રેફરન્સ ફ્રેમથી સામેવાળી વ્યક્તિને જોવા લાગ્યા. યાદ રાખજો, આપણે ટોલરન્સના એક્સેપ્ટન્સના લેવલમાંથી પસાર થયા છીએ. એટલે વિચિત્રતાઓ જતી નથી રહી, એ છે, પણ છતાં સામેવાળી વ્યક્તિની સારી બાબતો રજીસ્ટર થઈ ગઈ, એની ઉપર ધ્યાન ગયું. મિત્રો, વચ્ચે ખાનગીમાં કહી દો, ખાનગી એટલે એક સાઈડમાં પાર્ક કરી. તમે ખૂબ સારું કર્યું હોય, પણ તમારા જીવનમાં એવા કેટલાય માણસો હોય જેનું તમારા સારા ઉપર ધ્યાન જ ના હોય. એવું બનશે, એવું બનશે. એને કહેવાય ગુજરાતીમાં કૃતજ્ઞ. કૃતજ્ઞ. સામેવાળી વ્યક્તિની સારપનો સ્વીકાર, એકનોલેજમેન્ટ, ફિલિંગ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ, એને કહેવાય કૃતજ્ઞ. તમે જે મારા માટે કર્યું છે એનો હું સ્વીકાર કરું છું ને હું તમારા પ્રત્યે કૃતજ્ઞ છું. તમે મારી વાત સ્વીકારી, તમે નિયમિત રીતે આ પ્લેટફોર્મ પર આવો છો, તમે પ્રશ્ન પૂછો છો, તમે ચહેરો હસતો રાખો છો. હું તમારા માટે કૃતજ્ઞ છું. ગ્રેટિટ્યુડ. મિત્રો, સંબંધનું ગોલ્ડન સૂત્ર. પ્રત્યેક સંબંધમાં કૃતજ્ઞતાનો ભાવ. તમે પૂર્વમાં જાઓ કે પશ્ચિમમાં જાઓ, ગમે તે લિટરેચર વાંચશો, હમણાં તો બધા લિટરેચરોની અંદર ગજબનાક રીતે ગ્રેટિટ્યુડનો મહિમા કરવામાં આવે છે. પણ ભારતે હરખાવાની જરૂર છે. ભગવાન બુદ્ધને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને જમીનને સ્પર્શ કર્યો કે ભૂમિ, તારી ઉપર મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, હું તારા માટે કૃતજ્ઞ છું. હવે તમારા ઘરમાં બુદ્ધની મૂર્તિઓ જરા જોજો. બે પ્રકારની મૂર્તિઓ મળે. એક મૂર્તિમાં એક હાથ ખોળામાં અથવા સાથળ ઉપર છે અને બીજો હાથ જમીનને અડાડેલો છે, અને બીજી મૂર્તિમાં બંને હાથ ખોળામાં. તો જે એક જમીનને હાથે અડાડ્યો છે મૂર્તિને પણ ભૂમિ સ્પર્શ મુદ્રા કહે છે. મિત્રો, કેટલી કૃતજ્ઞતા. સમુદ્ર વસને દેવી પર્વતસ્થાન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ પાદસ્પર્શ સમસ્વમે. સવારમાં ઉઠતા આપણા કેટલા ભાઈ બહેનો આ શ્લોકથી શરૂઆત કરે દિવસની. હે પૃથ્વી, તારી ઉપર હું પગ મૂકું છું, જ્યારે કે તું તો વિષ્ણુની પત્ની છો. સમુદ્ર તારા વસ્ત્રો છે, પર્વત તારા સ્તનો છે, તું વિષ્ણુની પત્ની છો, તું પોષક છો, તું માં છો, અને છતાં હું તારા પર પગ મૂકું છું, મને માફ કરજે. પાદ ક્ષમસ્વ મે. તો પૃથ્વી પ્રત્યે ગ્રેટિટ્યુડ. હું જેનો વારંવાર રેફરન્સ કરું, એના આચાર્ય બહુ ખરાબ અર્થ થાય. બાબા એટલે પિતા હિન્દીમાં. એમને જેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ને એમના મોઢામાંથી આ શ્લોક નીકળ્યો. ભૂમિ સ્વર્ગતામ યાતું, મનુષ્યો યાતું દેવતામ, ધર્મ સફળતામ યાતું, નિત્ય યાતું શુભદમ. ભૂમિ સ્વર્ગ થાય. એમણે માનવીય મૂલ્યો શીખ્યા. સૌથી પહેલું મૂલ્ય શીખ્યું કૃતજ્ઞતા, ગ્રેટિટ્યુડ. અહીંયા જેટલા માતા પિતાઓ છે હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, તમને તરત ઝબકારો થશે. પ્રત્યેક માતા પિતાને એમના સંતાનો પાસેથી કોઈ સાધન સામગ્રીની અપેક્ષા હોતી જ નથી. એમને કેવળ કૃતજ્ઞતાની જ અપેક્ષા હોય છે. જોઈ લો તમારી અંદર આમ છે કે નહીં. યુ ઓનલી એક્સપેક્ટ કે તમારા બાળકો તમારા પ્રત્યે ગ્રેટિટ્યુડ ફીલ કરે, બોલે કે ના બોલે, બટ દે એકનોલેજ યુ કે તમે એમના માટે જે કંઈ કર્યું છે એ ત્યાં પહોંચ્યું છે. કેટલાય સંતાનો મા બાપને કહે છે તમે મારા માટે કર્યું છે શું, અને બહુ જ મોટા ઝઘડાઓ થાય ઘરમાં. માતા પિતાએ કરેલાનો કોઈ દિવસ હિસાબ બી ના કરી શકીએ, એને મૂલવી પણ ના શકાય. એ અશક્ય બાબત છે, ઇમ્પોસિબલ. કોઈ બાળક માટે એની માં આખી રાત જાગીને એને માથે પોતા મૂકે, એને તમે કોઈ પણ રીતે રિપ્લેસ ના કરી શકો, કોઈ પણ રીતે એને રીપે ના કરી શકો, કોઈ પણ રીતે એને પાછું ના વાળી શકો. ખાલી આટલું જ થઈ શકે, કૃતજ્ઞતા. અને દરેક માતા પિતાને ખાલી કૃતજ્ઞતાના ભાવ જ જોઈતો હોય, વસ્તુઓ નથી જોઈતી હોય. તો સૌથી પહેલું મૂલ્ય છે ગ્રેટિટ્યુડ, કૃતજ્ઞતા.
વેલ્યુ ત્યારે થશે જ્યારે કૃતજ્ઞતા હોય. તો હવે જો આની વ્યાખ્યા કરી દઉં છું. આપણે જેની સાથે સંપર્કમાં છીએ કે જેની સાથે રોજબરોજની ભાષામાં સંબંધ બોલું છું, જેની સાથે સંબંધમાં છીએ એમના તરફથી આપણને મળેલા સહયોગની સ્વીકૃતિનો ભાવ એટલે કૃતજ્ઞતા. Sense of acknowledgement for the support what we have received from the people who are in our contact or people who are in our relationship. That is called gratitude. Acknowledgement. આનાથી પછી આગળનું સ્ટેપ આવે છે એપ્રિસિએશન. The very first thing is acknowledgement. સ્વીકૃતિનો ભાવ. તો હવે શું કરવું પડશે? ટેલિસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપ. આજે લોકડાઉન ખુલી ગયું છે, બજારમાંથી આ બે સાધનો ખરીદી લેજો, ટેલિસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપ. શિવપાલભાઈ સમજી ગયા તરત, કારણ કે આ જોવાના સાધનો છે ને, અને હું સતત જોવાની વાત કરી રહ્યો છું. બોલો શિવપાલભાઈ, શું સમજ્યા કહો. સર, આપણી ભૂલો આપણે માઇક્રોસ્કોપ થી દેખવાની અને બીજાની ભૂલો ટેલિસ્કોપ થી દેખવાની. એમ પણ છે, અને બીજું પણ કંઈક છે. બોલો કુંજલભાઈ. નાની નાની સામેવાળી વ્યક્તિએ કરેલી કેર પણ જોવાની, એ પણ માઇક્રોસ્કોપ છે. રાઈટ? નાની નાની વસ્તુ પણ જોવાની, મોટી તો જોવાની, દૂરની બી જોવાની. ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ એ છે, અગાઉ કરી ગયા ટેલિસ્કોપ આમ પાછળ ફરીને જોવાનું કે ઓ કેટલા વખત પહેલા તમે આમ કર્યું. મારા જે પણ સંપર્કમાં મિત્રો છે અને જ્યારે મળે છે ત્યારે એમને ખ્યાલ હશે, ક્યારેક ને ક્યારેક મારા મોંમાંથી નીકળે, જેમ કે ભાઈ હિરલ, તો જનતાને તૂટી ફૂટી આઈસ્ક્રીમ તો ખાવો પડે. હિરલ મને અમદાવાદમાં મળે તો મને કાજુ ખવડાવે. હવે હું કહું બહુ કાજુ તો સારા નહીં, પણ કે મને ખબર પડી કે તમને ભાવે છે ને એટલે લઈ આવે. કૃતજ્ઞતા. તમે હિરલનો પત્ર વાંચ્યો છે મિત્રો? ઘણા લોકો જ્યારે એમ કે સુરેશ સર તો સમય નથી આપતા, એને હું કહું હિરલની સાથે વાત કરો. હિરલ કે આ સુરેશ સર તો સમય આપે છે. કેવું થાય તમને નવાઈ લાગશે, અમદાવાદ મારે જવાનું હોય, હિરલે ખાલી એટલું લખ્યું હોય કે ઘણા દિવસથી તમને ભેટવા નથી, તો ભેટવાનું મન છે. હું રોડ કહું કે આ રોડ ઉપરથી આટલા વાગે પસાર થઈશ, પોસિબિલિટી હોય તો, કારણ કે સમય નથી. પણ હિરલ માટે સમય હોય એટલે હિરલને હું બંને કોમન પોઈન્ટ નક્કી કરીએ, હું કાર પાર્ક કરું, ભેટું, થોડીક વાર ઉભો રહું અને પછી જતો રહું. 98 થી 2020 અત્યારે હિરલ ને નેહા બે ઉપલબ્ધ છે. એટલે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વેલ્યુ. હવે હું તમારી આગળ હિરલનો ગુણ ગાવા માંગુ છું. એને બહુ નિરાંતે વાત કરી ને એટલે મારી પત્ની ફોન કરે અને કહે કે ભાઈ સુરેશ કાકા સાથે જ છે ને, થોડીક મહત્વના મુદ્દાઓની જ વાત કરે, બાકી બધી વાતો એ આંટી સાથે કરે. પણ એને મારા માટે ફરિયાદ નથી. જો ફરિયાદ હોત ને તો સંપર્ક છૂટી ગયો હોત. હું વાત ના કરતો હોઉં છતાંય સંબંધ એવો ને એવો મીઠો રહે, એનો મતલબ કે વેલ્યુ થઈ, મૂલ્ય જોયું, ટેલિસ્કોપી જોયું, જોતા જ રહ્યા સતત, વર્ષો થયા તો હોય. હવે જો લોચા ક્યાં પડે છે? સારું સારું થતું હોય ત્યાં સુધી સંબંધ રહે, પછી સહેજ એક વાંધો પડે એટલે સંબંધ કપાઈ જાય. તો એનો મતલબ ટેલિસ્કોપ નથી, માઇક્રોસ્કોપ નથી, ખાલી દસ્તો છે, દસ્તો સોલિડ, એની અંદરથી કશું દેખાય નહીં. ફાઇન, આપણે આગળ વધીએ. જો 3 મુદ્દાઓ કહું, સામેવાળી વ્યક્તિનો જ્યારે વેલ્યુ કરવાની છે, ગુણ જોવાનો છે, તો જેમ ટોલરન્સમાં 3 વાંધા હતા 3 લેવલના, એમ વેલ્યુમાં પણ 3 લેવલના સ્વીકારની બાબત આવશે. કે સામેવાળી વ્યક્તિનું, જેમ કહ્યું કે કવિતા કે સ્મિત ભર્યો ચહેરો, આ શરીરનું સ્તર થઈ ગયું. એટ પ્રકૃતિ પ્રેમ કે પુસ્તક પ્રત્યે પ્રેમ, તો આ શરીરનું, વાંચનનું, ટેવની વાત થઈ ગઈ. બરાબર, હું ધ્યાનથી બોલી રહ્યો છું, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. પુસ્તક પ્રત્યેના પ્રેમથી માણસ જ્ઞાનવાન થતો નથી. એટલે જ્યારે તમે એવું કહો કે જ્ઞાન છે તો એ જુદી વાત કરી રહ્યા છો, અને પુસ્તકનો પ્રેમ કહો તો જુદી વાત કરી રહ્યા છો.
પુસ્તક પ્રત્યેના પ્રેમથી લાઇબ્રેરીમાં ઢગલો થઈ જાય, જિંદગીમાં કશું ના આવે. સૌથી વધારે પુસ્તકો જેની પાસે હોય છે એ લોકરિયાતને લાઇબ્રેરિયન કહે છે, કસ્ટોડિયન ઓફ ધ બુક. અને કેટલો પ્રેમ હોય ખબર છે, ઇસ્યુ ના કરે, એની ઉપર આમ નાગોબા થઈને બેસી જાય. 5 વાગે હવે લાઇબ્રેરી બંધ છે, પુસ્તક ફાટવું નહીં જોઈએ. સમજાય છે? મુદ્દો સમજાય છે? વાંચન પ્રત્યેનો પ્રેમ ને પુસ્તક પ્રત્યેનો પ્રેમનું એક ઉદાહરણ આપું છું. અમદાવાદની એક ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો ડિરેક્ટર લાઇબ્રેરિયન બેનને બોલાવ્યા, મને હિસાબ આપો પાછલા વર્ષનો. હિસાબ આવ્યો પછી મેં એને મેમો આપ્યો, એક પણ પુસ્તક ખોવાયું નહીં, એક પણ પુસ્તક ફાટ્યું નહીં. મેં કહ્યું તમને નોકરીમાં શું કામ રાખવા જોઈએ, શો કોઝ નોટિસ. રોવા માંડ્યા. બીજા શિક્ષકો કે સાહેબ એવા નથી, તમે જઈને પૂછો. પછી પૂછ્યું કે મારે સાહેબ વાંચશું. મેં કહ્યું તમે તો પુસ્તકના કસ્ટોડિયન છો. જ્યાં 650 બાળકો ભણતા હોય ત્યાં પુસ્તકો ફાટવા જોઈએ, પુસ્તકો ખોવાઈ જવા જોઈએ. મામાને ઘરે ગયો હોય, પુસ્તક ઇસ્યુ કરીને મામાને ત્યાં ભૂલી જાય તો પાછો આવે ત્યારે ના હોય. લાઇબ્રેરીને તો એને બથ ભરી જવી જોઈએ, વાલ કરીને ખોળામાં બેસાડવો જોઈએ કે સરસ હવે મામાને કહી દે કે હવે પુસ્તક ત્યાં જ રાખે, અને પિતાશ્રીને કહી દે કે લાઇબ્રેરિયન બેન ખૂબ ખુશ થયા છે, એ જ પુસ્તક ફરી પાછું ખરીદીને અહીંયા પહોંચાડો. અને વાંચ્યું હોય તો નો પેનલ્ટી, વાંચ્યું હોય તો બાળકને પ્રાર્થના સભામાં રજૂ કરવામાં આવે કે આ પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મામાને ઘરે ગયો, એટલો બધો રસ પડ્યો કે પુસ્તક ત્યાં પૂરું કરીને પછી ભૂલી ગયો. પુસ્તકની અંદર શું છે એ વિદ્યાર્થી જણાવશે, પછી એ વિદ્યાર્થી કહે તો કહેવાય વાંચન પ્રેમ અથવા જ્ઞાનની ભૂખ, નહીં તો ખાલી પુસ્તક પ્રેમ. હવે અમે તમને આટલું બધું વિશ્લેષણ શું કામ કરીને કીધું? આ તો મારી વાત નથી, તમારા વખાણ કરો કે ના કરો, કંઈ કહો કે ના કરો. મેં તો ચોઈસથી આ કામ શરૂ કર્યું છે એટલે હું કરી છે. પણ તમારા સંબંધોની અંદર તમારે બહુ કેટેગરિકલી કહેવું પડશે, કેટેગરિકલી, કે કઈ શારીરિક બાબત તમને ગમી છે, એટલે ટેવની બાબત. એટલે એવું ના કરતા કે ભાઈ ચાંદ સા રોશન ચહેરા, जुल्फों का रंग सुनहरा, રાઈટ? એવું હું નથી કહી રહ્યો. શરીરની સાથે સંકળાયેલી કાર્યની બધી બાબતો, તો કાર્યના વખાણ કરો. જેમ કે શું કુંજલબેન તમારી રસોઈ, આંગળા ચાટવાનું મન થઈ જાય, આને કહેવાય રસોઈના વખાણ. ઓકે. પછી કુંજલબેનને ત્યાં પૂના ગયો, મહેમાન તો હું ઘણી જગ્યાએ થયો છું, પણ કુંજલબેન તમારી મહેમાન ગતિ યાદ રહેશે જિંદગીભર. મેં રસોઈની કોઈ વાત જ ના કરી. આ થઈ ગયો કુંજલબેનનો મહેમાન પ્રત્યેના ભાવના વખાણ. સમજાય છે? મને યાદ આવે છે કુંજલભાઈ, તે દિવસે સાંજે આપણે બેઠા હતા ને ઈશોપનિષદ પર જે વાત થઈ, હું ઈશોપનિષદ ઉપર જે વિચારો ધરાવતો હતો એની કરતાં તમે જે મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા મને બહુ મજા પડી. હવે બધા મુદ્દા તમારા મારા બની ગયા છે. હવે મેં કુંજલબેનના વિચાર પક્ષના વખાણ કર્યા, અને વખાણ કયા અર્થમાં? સાચા અર્થમાં. એના માટે સરસ શબ્દ છે પ્રશંસા. પ્રયોજનપૂર્વક જ્યારે સ્વીકૃતિનો ભાવ થાય ત્યારે પ્રશંસા. કોઈ પ્રયોજન, સામેવાળી વ્યક્તિને સ્વીકૃતિનું પ્રયોજન, એના જ્ઞાનને પુષ્ટ કરવાનું પ્રયોજન. ટોલરન્સ જો 3 લેવલનું હોય તો વેલ્યુ પણ 3 લેવલની થવી જોઈએ. ઓકે. હવે નિમેશભાઈ કીધું એમ કે ભાઈ પ્રસન્ન ચહેરો પણ સ્વભાવ તો કૂતરા જેવો. એવું શું કરવું? એ બોલ્યા નથી, આ તો કોઈના ગમે તેમ નામ લઉં છું. આવું કોઈ વ્યક્તિ વિશે કહેવાય, પણ છતાંય નિમેશભાઈ એમની સાથે મજા પડે. એ કયું લેવલ? ધેટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ લેવલ એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેલિબ્રેશન. આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન ત્યાંથી શરૂ કર્યું છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળો છે, અન્યાયી છે, લુચ્ચો છે, જેવો છે તેવો, પણ કેટલો ક્યુરિયસ છે મારો વાલો. પેલાને પાર્કિંગ પ્લોટમાંથી બોલાવે છે, ડ્રાઈવરને પોતાની સામે બેસાડે છે, અને 18 અધ્યાય સુધી એને સાંભળે છે નિરાતે, અને કેટલું અભયદાન છે. પેલો આરામથી કહે છે કે હવે તો મસ્ત મસ્ત થયું, કૃષ્ણ અને અર્જુનની જ વાત બધી. પછી આગળ અર્જુન વિષાદયુદ્ધ પક્યા પછી આખી ભગવદ્ ગીતામાં દુર્યોધનનો દ બોલતો નથી. જ્યારે કે પૂછ્યું છે શું, મહારાને પાંડુના છોકરાએ શું કર્યું એવું પૂછ્યું છે. જો આમાં ધૃતરાષ્ટ્રની ઉદારતા દેખાય છે. વચ્ચે ધૃતરાષ્ટ્ર કોઈ વાર પૂછતો નથી
કે એ તો ઠીક, એ બે જણા વાતો કરે છે, પણ મારો છોકરો શું કરે છે? તો કે એક જ વાર શરૂઆતમાં દ્રોણ પાસે જઈને જે કહે છે કે તમારે ભીષ્મ પિતામહનું રક્ષણ કરવાનું છે, આના સિવાય આખી ભગવદ્ ગીતામાં એક પણ સંવાદ દુર્યોધનનો આવતો નથી. સો થેન્ક યુ ધૃતરાષ્ટ્ર. આદિલ મંસૂરી વિમાનમાં બેસીને કવિતા લખે છે, વતનની ધૂળથી માથું ભરી લઉં આદિલ, ફરી આ ધૂળ ઉમ્રભર મળે ના મળે. વીંટળાઈને રોઈ લો બધા સંબંધોને અહીંયા, પછી ખબર નહીં કોઈને કોઈની ખબર મળે ના મળે. કેટલો બધો સંબંધનો મહિમા કરી નાખ્યો. એ જ રીતે બહુ મોટી છલાંગ નિરંજન ભગત સાહેબે પણ મારી છે. હું ક્યાં એક કામ મારું કે તમારું કરવા આવે છે? તો તમને થાય કશું કામ જ નહીં કરવાનું. ભગવદ્ ગીતાનો રેફરન્સ છે, કર્મ અકર્મ વિકર્મ, એ બીજી પંક્તિમાં ખબર પડી જાય. જો બરાબર જાદુ એવો જાય જડી કે ગાઈ શકું બે ચાર કડી ને ચાહી શકું તમને સૌને બે ચાર ઘડી, તો ગીત પ્રેમનું આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ધરવા આવ્યો છું, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. મિત્રો, આખી કવિતાનો અને આજના સેલિબ્રેશન વાળા પોઈન્ટનો છેલ્લો મર્મ કહી દઉં છું. આખી જિંદગી આપણી શરીર યાત્રા છે. આ શરીરની અંદર રહે આપણે યાત્રા કરીએ છીએ. આપણી સાથે સમાંતર કેટલાય યાત્રિકો છે. એ બધા યાત્રિકોના શરીરો ટેવો આપણા જેવા નથી, પણ પ્રત્યેક યાત્રિક કેવળ અને કેવળ સુખ ઈચ્છે છે. એ અર્થમાં એ આપણા જેવો જ છે, અને આપણા જેવો છે એટલે એની સાથે પ્રેમ થવો સહજ છે, નૈસર્ગિક છે, પ્રાકૃતિક છે, વાસ્તવિક છે, એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ છે. પણ જો પોતાનામાં ધ્યાન જાય તો, કે હું આવો છું તો બીજો આવો હોય ને. તુલસીદાસજીનું થોડુંક પોતાનામાં ધ્યાન ગયું. મોસમ કોન કુટિલ કલકામી, જીને તનુ દિયો તાહી બિસરાયો એસો નવ કરામી. મારી જેવો કોણ કુટિલ ખલ કામી હશે કે જેણે શરીર આપ્યું એને ભૂલી ગયો એવો તો હું નમક હરામી છું. પોતાની જાતને ગાળ દીધી તુલસીદાસજી. એવું કહીને આપણને એ કહેવા માંગે છે, જો ભાષા મેની છે એટલે આપણે જોઈએ કે આપણે શું લચ્છા માર્યા. હવે જિંદગી ઉત્સવ છે એવું જો સમજાયું હોય તો બધાને ભરપૂર પ્રેમ સહજપણે કરતા આવડવું જોઈએ. આ મેં તમને કહી દીધું એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કન્વર્ઝેશન થયું. તર્કપૂર્વક રીતે તમને વાત મેં સમજાવી, એનાથી ફેર પડે નહીં. પાણીમાં તાકાત કે કુશાલ એમ મને કે પાણીને તરવાની સ્કિલ મને શીખવાડો, તો હું કહું 6 સ્ટેપ. સ્ટેપ નંબર 1 પાણીમાં ઉતર, સ્ટેપ નંબર 2 હાથ આમ કર, સ્ટેપ નંબર 3 પગ આમ કર, સ્ટેપ નંબર 4 શ્વાસ ભરી ગયો છે આટલું કરતા એટલે નવો શ્વાસ લઈ લે, અને સ્ટેપ નંબર 6 પહેલા 5 સ્ટેપ રિપીટ કરી જાય એટલે આવડી જશે તરત. આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વાત થઈ, ખોટી નથી, ખોટી કોઈ ના પાડી શકે આને, પણ આટલું જાણવા તરતા ના આવડી જાય. પાણીમાં ઉતરવું પડે. હવે પાછળ જેટલું શીખવાડ્યું છે બધાનો તાળો મળી જશે માફી માંગવાની. કેમ? આપણે સંબંધ રાખવો છે, એને ભલે ના રાખવો હોય. હા, એના તરફથી પછી એમ થાય કે ભાઈ મને તારી માફી સ્વીકૃત નથી, માન નથી રાખવો, તો ભારત માતા કી જય. પણ આપણા પક્ષે તો ખોટ નહીં. તરત રાત્રે 10 વાગે ફટાક કરતી ઊંઘ આવી જાય અને સવારમાં ઉત્સવપૂર્વક ઉઠાય કે આપણે આપણાથી કર્યું. મને દસ્તુર સાહેબ બહુ ગમે આ અર્થમાં. અબક તબક આવું કે BN દસ્તુર છાપામાં લખતા હોય છે, ચિરાગ અને ચિનગારી, બાવાજીનો બાયોસ્કોપ. અબક અમારાથી બનતું અમે કર્યું, તબક તમારાથી બનતું તમે કરો. હવે હું એને થોડુંક સુધારી દઉં છું સંબંધના સંદર્ભમાં. અમારાથી બનતું અમે કરીશું, તમારાથી બનતું તમે કરશો એવો વિશ્વાસ છે. હવે સામેવાળી વ્યક્તિ એમ ના કરે, માની જ લો કે નહીં જ કરે, તો પછી ત્યાંથી કાર્યના સ્તરનો સંબંધ પૂરો થશે. કદાચ વાતચીત કરવાનો પણ સંબંધ પૂરો થશે, પણ તમારા મનમાં કટુતા હશે નહીં. એટલે ભવિષ્યમાં 15-20 વર્ષ પછી પણ તમે વ્યક્તિને મળશો તો પ્રેમપૂર્વક ભેટી શકશો, કારણ કે તમે દ્વેષ વગર
એ સંબંધને એક નવું સ્વરૂપ આપ્યું છે. એ કેવું સ્વરૂપ છે? ચલો એક બાર ફિર સે અજનબી બન જાય હમ દોનો. ખબર જ નથી એટલે કોઈ પૂર્વગ્રહ નથી. આ તો બહુ આદર્શ ગીત છે. અજનબી થઈ જવું એવું ના થાય, કારણ કે ડેટા પડ્યો જ છે, ઇન્ફોર્મેશન રહે જ, પણ ગ્રીપ જતી રહે, કટુતાની ગ્રીપ ના રહે. So done with this model, TAVC, tolerance, acceptance, value, celebration. આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કન્વર્ઝેશન પછી પાણીમાં ઉતરવું પડશે. સંબંધને દરેકે દરેક સંબંધને ઝીણવટપૂર્વક જોવો પડશે. ફોકસ કરીને ટેલિસ્કોપ ને માઇક્રોસ્કોપ ચલાવવું પડશે. આજે તો બધાએ 1 કલાક ધ્યાનમાં બેસવું પડશે. જે એક સંબંધ પકડો, ખૂબ વિચારો શું શું એનામાં ગુણ છે. નાનાય જોવાના કીધા હતા, મોટાય જોવાના કીધા હતા, શું શું ગુણ છે જુઓ 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 જુઓ. હજી વધારે સારું કામ કરવું હોય તો જર્નલિંગ કહેવાય. જર્નલિંગમાં ડાયરીમાં પાનું લખો. શિપાલભાઈ લખશે ઉપર અભિષેક, અને પછી યાદ કરીને લખશે અભિષેકના ગુણો. હું આ સેમ્પલ કરી દઉં છું મારા દીકરાના સાચા ગુણો, જે મેં જર્નલિંગ કર્યું તે તમારી સાથે શેર કર્યું છું. સંત જેવી પ્રકૃતિ. 2 ભોજન વચ્ચે 1 ચોકલેટનો ટુકડો પણ ન ખવડાવી શકાય એટલી બધી ભોજન પ્રત્યે નિસ્પૃહતા. ના કપડા, ના ફેશન, ના મોટરસાયકલ, કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારની રુચિનો સદંતર અભાવ. પણ મોટરસાયકલની વાત આવે તો 50 મોહબ્બતો કહી શકે. એટલે નીરસતા નહીં, પણ એની નિરર્થકતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ. કશું ઉમદા જિંદગી જીવવાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ, બીજાના જિંદગીમાં પ્રકાશ કરવાનો ખ્યાલ. ભણતા ભણતા ઝૂંપડપટ્ટીની બહેનો માટે ખૂબ બધું કામ કર્યું. યુરોપમાં ભણવા છતાં ક્રિસમસના વેકેશનમાં વાડજની ઝૂંપડપટ્ટીના બહેનોને લૂ લાગી જશે ઉનાળામાં, એ ન લાગે એના માટે હું સોલ્યુશન આપું. કારણ કે સ્ટ્રેટેજિક સોલ્યુશન અત્યારે ભણી જ રહ્યો છે. વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક આવે છે અને જાય છે આપણા વેબિનારમાં, ક્યારેક આખો વેબિનાર એટેન્ડ કરે. એની અંદરનું જે આ સંત તત્વ છે એની મેં એને સ્પષ્ટતા છે. તમને નવાઈ લાગશે, મેં મારા દીકરાનો ઘણીવાર આભાર માન્યો છે. થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ મી એઝ યોર ફાધર. આઈ લર્ન ફ્રોમ યુ. ધૈર્ય, પ્રસન્નતા, શાંતિ આવી તમને થતા આવડી જવી જોઈએ. આવું ક્યારે થાય? સેલિબ્રેશન ક્યારે આવે? ક્યુરિયોસિટી, કુતૂહલ. હું ઉઠું, વરંડામાં સૂવું છું, ઝાડની ટોચે જોઉં કે કંસારો એટલે કે ક્રિમ્ઝન બાર્બેટ છે કે નહીં, હરિયલ છે કે નહીં પક્ષીઓમાં. રાઈટ, ટંકાઓથી એ તો ખબર પડે કે કયા પક્ષી ઉડ્યા અને ગયા અને આવ્યા. આજકાલ વાંદરાઓ જોવાની પણ તક મળી જાય છે. એ પણ આપણી સામે આંખમાં આંખ મિલાવીને જોવે. કમ્યુનિકેશન ચાલતું હોય આપણી અંદર, એની અંદર શું ચાલતું હોય આપણને ના ખબર પડે, પણ આંખોમાં બરાબર જોઈએ તો બિલકુલ ખબર પડે કે આપણાથી ડરે છે કે નથી ડરતા. આટલી તો તરત ખબર પડે. પછી એ જજમેન્ટ લગાવે ને આપણી ઉપસ્થિતિમાં કૂદકા મારે. કારણ કે મેં કીધું ને, વરંડામાં બેઠો બેઠો સવારમાં પુસ્તક વાંચતો તો વાંદરો એકદમ નજીક આવીને એટલી સ્ટ્રેટેજિકલી કૂદકો મારે કે આ સુરેશ તો મને નહીં નડે, એટલે એનાથી નજીકમાં જઈને કૂદકો મારી શકાશે. પણ અમારા ઘરની અંદર જે જંગલ અમે ઊભું કર્યું છે એની બધી કાળજી મારા પત્ની કરે છે. અને વાંદરાઓ તો તમને ખ્યાલ છે ને જંગલમાં શું કરે, એટલે એને ભગાડવા પડે. એમાં એ કામ મારા પત્ની કરે. મારા પત્ની વરંડામાં હોય તો વાંદરા સ્ટ્રેટેજિકલી સામેવાળાના ઘરમાં થઈને કૂદકા મારે. એ મારા ઘરનો તો ફરકે બી નહીં. તો ખબર પડે કમ્યુનિકેશન તો થાય જ છે. એનીવે, 5 ને 27, કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? બોલો રાખીબેન. સર, આ તમે જે કીધું ટોલરન્સ ના 3 હોય ભાગ, તો વેલ્યુ બી 3 રીતની હોવી જોઈએ. સર, મને પાછું રિવાઇઝ કરવું છે, ઓર આઈ મીન ટુ લિસન અગેન. ઓકે. કોઈ સામેવાળી વ્યક્તિના કાર્યો કે ટેવો, આ શરીરનું સ્તર, એ આપણને ના ગમતું હોય, શબ્દો ના ગમતા હોય, બોલવાનું ના ગમતું હોય, રાઈટ. બીજું છે એમના વિચારો, કે એમના વિચારો ના ગમતા હોય, કામ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિબિંદુ, અન્ય વ્યક્તિઓ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિબિંદુ, સામાન્ય બૃહદ જિંદગીનો દ્રષ્ટિબિંદુ, વે ઓફ લુકિંગ એટ લાઈફ. રાઈટ. મેં સાદું ઉદાહરણ આપી દીધું કે એક કંજૂસ હોય ને એક ઉદાર હોય.
તો આ વિચારમાં જ ફરક પડી ગયો. અને ત્રીજું છે લાગણીનું તત્વ. લાગણીમાં શું, વ્યક્તિ બહુ ક્રોધી હોય. દુર્વાસાના બહુ વાર્તાઓ આવે, રાઈટ, કે દુર્વાસા બહુ ક્રોધ કરે. હું તમને કહું, આવી બધી વાર્તા છે ને ખાલી મેસેજ આપવા માટે છે. હું એકદમ સ્પષ્ટ છું, દુર્વાસા જેવો મુનિ ક્રોધ કરી શકે નહીં. જો ઋષિ છે, મુનિ છે, તો ક્રોધ કરી શકે નહીં. સતી શ્રાપ દે નહીં ને શંખણી ના લાગે નહીં, એવું ગુજરાતીમાં કહેવત છે. સતી શ્રાપ દે નહીં અને શંખણી ના શ્રાપ લાગે નહીં. ઋષિ પણ હોય અને ગુસ્સો પણ હોય એવું બને નહીં. દેવ હોય અને ભયાનક ગુસ્સો કરે એવું બને નહીં. એ બધી વાર્તાઓ એટલા માટે બનાવવામાં આવી છે, કશું કહેવા માંગતા હતા. ભાઈ બેનના પ્રશ્નો પર ફરી આવી જાઓ. તો ટેવો ન ગમે, આ એક લેવલ, શરીરનું લેવલ. વિચારો ન ગમે, બીજું લેવલ. ત્રીજું સ્વભાવગત આવી લાગણીઓની વિચિત્રતા હોય, ગુસ્સો હોય, ચીડ હોય, ગરમતા હોય, વાડે વાડે છેડાઈ પડે, રાઈટ. અથવા ઘણીવાર લાગણીનો અભાવ પણ, કે ભાઈ અમુક પ્રકારની લાગણી વ્યક્ત જ ના કરે, તમે રાહ જ જોયા કરતા હો કે આટલું કહે તો સારું. તો આવી 3 બાબતો છે જેના પ્રત્યે આપણે ટોલરન્સનું લેવલ હોય. વેલ્યુમાં એ જોવું પડે. મને એક બેનનો કેસ યાદ આવે છે. એણે કીધું કે એક પણ દિવસ ઘરમાં 30-40 વર્ષનું દાંપત્ય જીવન હશે, કદી મારી રસોઈના વખાણ નથી કર્યા. સુરેશભાઈ, મને શરૂમાં એવું લાગતું કે હું આટલું બધું સરસ બનાવું છું, પણ સુરેશભાઈ હજારો લોકોના ભોજન માટે કામ કરે છે, રાઈટ. એ કોઈ સદાવ્રતી સંસ્થા સાથે સેવાનું કામ કરતા હતા અને જમાડવાનું કામ કરતા હતા અનાથ બાળકોનું. એનું એટલું મોટું કે જેનું કામ કરે છે ને, કે મને ફરિયાદ નથી. તો ધ્યાન ગયું કે લાગણી હીન નથી, પણ એક જગ્યાએ લાગણી અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે અને બીજી જગ્યાએ જુદી રીતે થઈ રહી છે. એનો મતલબ એવું નથી કે પેલી અપેક્ષા જતી રહે છે, પણ સેલિબ્રેશનની અંદર હવે એ ધ્યાન જાય છે. એકને બદલે કેટલા અસંખ્ય લોકો લાભાન્વિત થઈ રહ્યા છે. તો સેલિબ્રેશનના લેવલમાં એ કયા એવા કાર્યો કરે છે જે કાર્યોથી હું પ્રસન્ન થાઉં, જે તમારા ના પણ હોય, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, એવા કયા વિચારો કરે છે જે વિચારો તમારી સાથે મેળ ના ખાતા હોય પણ બૃહદ કલ્યાણ હોય. ચલો મારા દીકરાની વાત નીકળી છે તો કહું. કાર્યના સંદર્ભમાં મને એમ થાય કે યુરોપ ભણવા ગયો છે તો અઠવાડિયે એકવાર કોલ કરે જ સારું. હું એ ભણતો હોય એટલે હું સામેથી ડિસ્ટર્બન્સ નાખું. એટલે એ જ્યારે અહીંયા મળવા આવે ને ક્રિસમસ ઉપર, ત્યારે મેં એને કહ્યું કે બેટા અઠવાડિયે એકાદ વાર કોલ કરે ને તો અમને પણ એમ થાય તું અત્યાર સુધી અમારી સાથે રહ્યો ને હવે ભણવા ગયો છે તો માતા પિતા તરીકે અમને ઘણી બધી નિસ્બત હોય. એટલે એને મારી નજર સામે કેલેન્ડરમાં નાખ્યું. ઓકે, હવે કોલ નથી કરતો. અઠવાડિયાનો નિયમ નથી ચાલી રહ્યો. શરૂમાં 2 કે 3 રવિવાર નિશ્ચિતપણે કોલ આવ્યા, પણ એ શેર કરે ને કોલમાં એટલું બધું કામ. હવે આખા ગ્રેટ બ્રિટનના ઝૂ અને એક્વેરિયમ, એની અંદરના પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ જે છે એની લોન્જીવિટી, એની લાઈફ વધારે સારી થાય એના માટે લોકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જરૂરી છે. તો લોકોની વચ્ચે કયા સોલ્યુશન્સ ઓફર કરવામાં આવે એની એ ડિઝાઇન કરી રહ્યો છે. એ કામ એણે મને શેર કર્યું ને એનાથી હું એટલો બધો ખુશ થયો. તો મેં કહ્યું સારું, ફાઇન, ડોન્ટ કોલ મી. સી, ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. કે ભાઈ તું કોલ કરવાને બદલે કંઈ વિચારમાં લાગેલો હોય તો શેરિંગમાંથી ખબર પડી કે પપ્પા સામે ફોન હોય પણ મને એમ થાય કે હું કોલ ના કરું એટલે હું નથી કરતો. ફાઇન, એગ્રીડ. તો ડિફરન્સ ઓફ થોટ્સ હોય, ડિફરન્સ ઓફ એક્શન્સ હોય, ડિફરન્સ ઓફ લાગણીઓ. પણ સેલિબ્રેશનમાં રાખી બેન એવું તત્વ છે કે જેનાથી તમને આ કોમ્બિનેશન પર ધ્યાન જાય. મેં ધૃતરાષ્ટ્રનું ઉદાહરણ એટલે આપ્યું કે કોમ્બિનેશન શું બતાવે છે કે આ બધી વિચિત્રતાઓ અને નેગેટિવિટી સાથે આ બધી પોઝિટિવિટી છે. આ કોમ્બિનેશનનું સેલિબ્રેશન છે. કીચડમાં કમળ ખીલેલું જોઈને સેલિબ્રેશન થવું જોઈએ, કારણ કે કમળ છે ને કીચડમાં જ ખીલે છે. શું કરીએ? કાગડો કાળો છે, પૂરી ઝૂંટવી જાય છે પણ બધી સફાઈ એ જ કરે છે, સેલિબ્રેશન. ગીધ માંસ ખાય છે પણ એને કારણે મૃત પક્ષીઓના શરીરો સડતા નથી અને રોગચાળો ફેલાતો નથી, સેલિબ્રેશન. વરસાદ પડે છે, ખૂબ બધો કીચડ થાય છે પણ એટલે જ ધાન ઉગે છે. આવું જ્યારે કોમ્બિનેશન જોવાય તો જ સેલિબ્રેશન થાય, નહીં તો સેલિબ્રેશન નહીં થાય. એટલે મેં કીધું ને, જિંદગી મારી કે તમારી છે જ નહીં. જિંદગી છે અને જિંદગીમાં બધું જ છે. થેન્ક યુ, નમસ્કાર, ધન્યવાદ, આવજો, જય હિન્દ.